नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता। पहला पेश ने चौं दियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली तो कई प्रोजैक्टां की करनगे शुरुआत। 62,000 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वालियां कई पहलकदमियां दा करनगे उद्घाटन। 1,000 ITI संस्थावां दे विकास लई PM सेतु भी करनगे लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का किया दौरा। कुरुक्षेत्र च नवे अपराधिक कानून की वेखी प्रदर्शनी। रोहतक च नवे बने साबर डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। भारतीय फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी वालों पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। बोले, पाकिस्तान सोच लवे कि उसने दुनिया के नक्शे ते रहना है या नहीं। कहा, जे अतवाद नूं हुंगारा दिता तो हुण भारतीय फौज पहलां वांग नहीं विखाएगी संजम। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का वड्डा दावा। ऑपरेशन सिंदूर दौरान भारत ने पाकिस्तान च 300 किलोमीटर अंदर तक किया सी अटैक। बोले, भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई हवाई ठिकाणियां नूं भी बनाया सी निशाना। मोहाली च होई संगीतकार चरणजीत आहूजा की अंतिम अरदास। संगीत जगत दीआं कई शख्सियतां ने दी श्रद्धांजलि। 21 सितंबर नूं होया सी आहूजा का देहांत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली तो 62,000 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वाली कई नौजवान केंद्रित पहलकदमियां का उद्घाटन करेंगे। नौजवानों के कौशल विकास लिए एक इतिहासक पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 1,000 ITI संस्थावां के विकास लिए PM सेतु भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वै सहायता भत्ता योजना भी शुरू करेंगे, जिस दे तहत 5 लाख ग्रैजुएटां नूं 2 सालां लई 1,000 रुपए का महीनावार भत्ता प्रदान किया जाएगा। वो बिहार में जन नायक करपुरी ठाकुर स्किल यूनीवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे तां उद्योग मुखी कोर्सां अते किता मुखी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ सके। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार दीआं 4 यूनीवर्सिटियां दे विच नवीआं अकादमिक अते खोज सहूलतां दा नींह पत्थर भी रखणगे अते बिहटा विच NIT पटना के नवे कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 34 राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों के विच नवोदय विद्यालय अते एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के स्थापित 1200 कितामुखी हुनर प्रयोगशालावां का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री हुनर कन्वोकेशन के ITI टॉपरां नूं सन्मानित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे ते ने। उन्होंने कुरुक्षेत्र विखे नवे अपराधिक कानून की प्रदर्शनी वेखी। इस दौरान उन्होंने संबोधन करदे कहा कि आज हरियाणा तो कई नवे प्रोजैक्टों की शुरुआत हुई। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने खर्ची और पर्ची का सिस्टम खत्म कर दिता है। आज यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के अलग अलग विकास के कामों का 4 कामों का लोकार्पण और 8 कामों का शिलान्यास करने का काम किया है। लगभग 900 करोड़ के विकास के काम आज शुरू हुए। आप सभी ने टीवी पर इस सब के कामों के बारे में देखा है। इस तो पहला गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक विच नवे बने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने हरियाणा की धरती को नमस्कार करदे कहा कि यह वो धरती है जिथे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिता सी। उन्होंने कहा कि वो जद भी हरियाणा आउंदे ने तां मां शक्ति का सत्कार करते हैं, क्योंकि नीम फौजी बलों के विच सब तो वध भर्ती हरियाणा की है। गृह मंत्री ने कहा कि 4 सालों के विच सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता नूं उचाइयां ते पहुंचाया। उन्होंने दस्सिया कि साल 2029 तक सहकारी सभावां तो बिना कोई पंचायत नहीं होगी। गृह मंत्री ने कहा कि साबर डेयरी इसलिए इत्थे स्थापित की गई है क्योंकि इसकी खपत सब तो वध है। उन्होंने कहा कि साबर डेयरी गुजरात के साबरकांठा दे विच शुरू हुई सी अते हुण यह 9 सूबे दे विच फैली हुई है। उन्होंने दस्सिया कि भारत के डेयरी सैक्टर दे विच पिछले 11 सालों के विच 70% वाधा होया है। उन्होंने कहा कि देसी गां के दुध का उत्पादन 29 मिलियन टन तो 50 मिलियन टन हो गया है ते भारत दुनिया का सब तो वड्डा दुध उत्पादक है। आज और योगर्ट बनाने का काम
और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेली वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 1.0 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, पर इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट तैयार कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूं जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ 에ਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਸੀ। 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। Strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be a ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਕਿਸ ਦਾ? ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ। ਦਿਖਾ। 20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਤੁਰੰਤ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਲੋਨ ਸਿਰਫ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਓ। ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਤਨਖਾਹ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੀਲਡਾਂ ਤੇ ਖੇਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ। ਢਿੱਲੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ। ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ, ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 55 ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਾਤਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਹੂਜਾ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਚਿਨ, ਪੰਕਜ, ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਰਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਚਿਨ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੋਣ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਮਕੀਲਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਿਕ ਧੁਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਤਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਹਾਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਫੈਬੋ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਰਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਮਪਾਲ ਰਾਹੀ GUK ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦ ਬੋਧੀ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਚਮਨ ਸਾਂਪਲਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ DD ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ। 1,000 ITI ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ PM ਸੇਤੂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਚ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੇਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ। ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਬਰ ਡੈਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ द्विवेदी ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਬੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗੀ ਸੰਜਮ। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का ਵੱਡਾ दावा। ऑपरेशन सिंदूर दौरान भारत ने पाकिस्तान च 300 किलोमीटर अंदर तक किया सी अटैक। बोले भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई हवाई ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ भी बनाया सी निशाना। मोहाली च हुई संगीतकार चरणजीत आहूजा की अंतिम अरदास। संगीत जगत दीआं कई शख्सियतां ने दित्ती श्रद्धांजलि। 21 सितंबर ਨੂੰ होया सी आहूजा का देहांत। इसे दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।